पैसा कोई नहीं है कि मैं जहाँ अपना इलाज छड़िया तो बच्चे भुख मरन लग पे खाने तो उस करके मैं फिर अपने इलाज छड़ दिता बच्चों रोटी खिलानी शुरू करती कि मैं मंग पिंग के बच्चों खिला रहा रोटी घरदे ने हर शा बेचती बर्तन बेचते मंजे बेचते बिस्तरे बेचते अपना कोई बच्चे का मोटरसाइकिल खड़ा सी वो भी बेचता मोबाइल से बच्चे का वो भी बेचता पखा बेचता कुछ शहर नहीं मेरे को बची हैगी मैं सिर्फ छत मेरी गिरना ही हुई है बाले गिर मिट्टी डिग जाती पी मेरे से मैंने फिक्र है मैं छत का मेरे उत्ते गिर जाए मैं बहुत मुसीबत खाने मसले पे हैं 2 साल हो गए जिन्हें 2 साल दवाई नहीं खाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज मौजूद हूं इन बुज़ुर्गों के साथ। कल मैंने इनकी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये बता रहे थे कि मेरे पाँव गल चुका है और इनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। तो मैंने इनकी वीडियो अपलोड की और एक भाई हैं हमारे तौकीर राजा साहब, उनकी तरफ से मुझे इनके लिए 10,000 रुपये भेजे गए हैं। वो लेकर मैं इनके पास आया हूँ। वो अमानत भी मैं इनके हवाले करता हूँ और उसके बाद इनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। ये अमानत है भाई तौकीर राजा साहब की तरफ से भेजे गए 10,000 रुपये। बाबा जी साढ़े भाई ने राजा तौकीर साहब उन्होंने तरफ 10,000 आए ने, ठीक है? एक कबूल करो, उन्होंने वास्ते दुआ कर दो जी। मेरा इलाज वास्ते उन्होंने मेरा सोचा मेरे घर हाले भी ना को आटा ना को राशन मैं बाजारों खाना सात सवार से होटल तो खाना खाना मैंने फ्री खाते मिलता खाना। बाकी बच्चे मेरे भुखे मरते पे वो भी घरों बाहर निकले भजे हुए है। मैं इलाज की खातर मैं तुझा करता जगह जगह तो मंगदा फिरदा। क्यों गए हुए बच्चे थोड़े? बच्चे है सिर्फ काम हानी सी ना, अच्छा रोजगार हानी ना। मैं अपने घरदे ने हर शा बेचती बर्तन बेचते मंजे बेचते बिस्तरे बेचते अपना कोई बच्चे का मोटरसाइकिल खड़ा सी वो भी बेचता मोबाइल से बच्चे का वो भी बेचता पखा बेचता कुछ शहर नहीं मेरे को बची हैगी। मैं सिर्फ छत मेरी गिरना ही हुई है बाले गिर मिट्टी डिग जाती पी मेरे से मैंने फिक्र है मैं छत का मेरे उत्ते गिर जाए मैं बहुत मुसीबत खाने मसले पे हैं। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ? मैं 4 साल जा आया जी। अच्छा, इलाज छड्डे ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 साल हो गए जिन्हें 2 साल दवाई नहीं खाती हैगी। हाँ हूँ शुरू कर की किसी बंदे ने मैंने दिता से 2,000 रुपया वो मैं टीके लवाए 2 या 3 टीके 650 रुपये टीका लगता वो रला के टीके लगते मरो फिर कैप्सूल जो 150 का कैप्सूल होता वो खाना पट्टियां होंदियां पईयां वो दफा थोड़ा जहा फर्क पै गया माड़ा जा। अच्छे डॉक्टर चैकअप करवाओ फिर तुसीं दस्सिओ सानू डॉक्टर ने की कहा वा, ठीक है? उस तो बाद भी इंशाल्लाह असीं कोशिश करांगे तुहाडा इलाज कराइए, ठीक है ना जी? ते अब जख्म तुहाडे दूजे पैर ते भी हो रहे ने? अंदर से जलदा पिया सी मैं गौर नहीं किया। मैं दिन तुरिया वा ते उत्ते चाह पकदी पई सी उसने चाह देखी उत्ते आ गई वो सारी उंगलां सड़ गई मेरियां इत्थे एडे छाले बने। पैर तुहाडा ज्यादा कित्थों गलिया होया वा? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਪ ਆ ਥੋੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ
ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪੱਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਚਲੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੈਠੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕੋ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਬੂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਰਫੀਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਲੈਟ ਚ ਜਾਇਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਚ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਣੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਛੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸਾ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ ਛੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਬਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਤੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੋਰਾ ਨਾ ਬੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬ ਜੜ ਮਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ इंशाल्लाह को ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह जी अल्लाह ने हाथ दिखाया आमीन आमीन नाज़रीन मेरे पास एक भाई की अमानत थी 10,000 रुपए भाई राजा तोकीर साहब की तरफ से भेजे गए थे वो मैंने इन बुजुर्गों के हवाले कर दिए और ये इनका कहना कि मेरा इलाज हो जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि इन बुजुर्गों का साथ दें ताकि इनका इलाज हो सके।